Again come to the same point. LVDT. LVDT is what? Linear variable differential transformer. Okay. Again, this is the constructional diagram. I think everyone is having visible this diagram. What is the diagram? Generally there is a one primary winding. Okay, primary winding, and this is the secondary winding. Secondary winding and primary are having the same rating, but the secondary is split into the two. Whereas soft iron core, हे काय आहे एक्झॅक्टली मटेरियल. तर एक एलव्हीडीटीची जर डायग्राम दाखवायची जर झाली तर एक सिंपल एक पाईप सारखं एक कन्स्ट्रक्शन असतं. त्या पाईपच्या आतमध्ये दोन वाइंडिंग कनेक्टेड आहे. एक प्रायमरी वाइंडिंग आणि एक सेकंडरी वाइंडिंग आहे. आणि त्याला एक पुढे एक लिव्हर कनेक्टेड आहे. लिव्हर म्हणजे एक कोर कनेक्टेड आहे की जो की फक्त त्याची मुवमेंट डिस्प्लेसमेंट करतो. हे कन्स्ट्रक्शन दिसायला जरी असं असलं तरी त्याची डायग्राम जी आहे म्हणजे प्रॅक्टिकली जर जो आपला एलव्हीडीटी आहे तो एलव्हीडीटी फक्त एका पाईप सारखं स्ट्रक्चर असतं, सिंपल छोटा पाईप सारखं. नाउ let's see here. This is the constructional diagram where arm means what? If this is the soft iron core, then there is a one soft metal piece connected in the top of this material and name is the arm. That arm is moving displaced or moving or displaced in a linear way. Next, what is LVDT? What is LVDT? Generally it is the inductive type of transducer. Why inductive? Just like strain gauge. Strain gauge is the resistive transducer. Same like LVDT is the inductive. Why inductive? Because transformer uses the winding, and winding means your inductance. Okay, so it is the inductive type of transducer which convert what? Linear motion into the electrical signal. Linear motion means what? If the displacement is the linear motion, then output is your electrical signal. Electrical signal means electrical voltage. Output is your nothing but electrical voltage. So which type of transducer is generally? It is convert mechanical displacement into the electrical signal, or output is proportional to your mechanical displacement. Done. Next, consider the construction. Same diagram आहे. सेम डायग्राम मध्ये काय सांगितलंय पुन्हा? LVDT is transformer consists of one primary winding P. Okay, this is primary winding P and two secondary winding, that is S1 and S2. That is S1 and S2 which is mounted on the cylindrical former. Cylindrical former means what? इतक्यात सांगितलं एक पाईप सारखं स्ट्रक्चर आहे ज्याच्यावरती तुमची P1 सॉरी P S1 आणि S2 ह्या तिन्ही वाइंडिंग माउंट केलेल्या आहेत. The two secondary winding have equal number of turns. Two secondary, these two winding having equal number of turns and that are placed identically on each other sides of the primary winding as shown in the figure. कुठे प्लेस केलेल्या आहे त्या? प्रायमरीच्या दोन्ही साइडने त्या प्लेस केलेल्या आहे. नेक्स्ट, a small moving iron core is placed inside the former. What is the former? This is former. आणि या फॉर्मरच्या इनसाइड काय प्लेस केलेलं आहे? सॉफ्ट आयर्न कोर पीस. ॲक्च्युली मुवेबल कोर इज मेड ऑफ द निकेल आयर्न with hydrogen anode. Hydrogen anode is done to eliminate the harmonics and residual voltage. आता हे काय आहे हार्मोनिक्स आणि रेसिड्युअल व्होल्टेज? हार्मोनिक्स कोणी सांगू शकेल का काय असतं? व्हॉट इज हार्मोनिक्स अँड रेसिड्युअल व्होल्टेज? रेसिड्युअल व्होल्टेज म्हणजे एक लक्षात घ्या, तुम्ही तुमचा ॲमीटर बघता लॅबमध्ये. नॉर्मली सपोज जर तुम्ही व्होल्टेज अप्लाय केलेलं नसेल तरीही तुमच्या व्होल्ट मीटरवरती पॉइंटर तुमचा थोडासा डिफ्लेक्ट झालेला असतो. अदरवाईज डिजिटल घ्या. डिजिटलमध्ये समजा तुम्ही सप्लाय ऑन केलेला नाहीये आणि तुम्ही तुमच्या सॉकेटमध्ये व्होल्टेज चेक करायला घेतलं तरी तुम्हाला 0. समथिंग 2, 0.4 किंवा 1 वोल्ट असं काहीतरी व्होल्टेज दिसतंय. दॅट व्होल्टेज कॉल्ड ॲज द रेसिड्युअल व्होल्टेज. मीन्स व्हॉट? विदाउट एनी प्रेझेन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाय there is a small amount of initial voltage called as the residual voltage. आणि हार्मोनिक्स म्हणजे काय की तुमच्या सिस्टीम मध्ये काही फ्रिक्वेन्सी मध्ये काही रिपल आहेत का? आता हार्मोनिक्स हा एक खूप मोठा टॉपिक आहे, बट स्टील हार्मोनिक्स मुळे तुमच्या सिस्टीम मध्ये
किंवा आउटपुट जनरेशनला थोडा प्रॉब्लेम क्रिएट होतो. और जी काही तुम्ही डिस्प्लेसमेंट मेजर करताय ती तेवढ्याच अमाऊंटमध्ये मेजर होणार नाही, किंवा जे इनपुट आहे ते तुमचं लिनियरली प्रोपोर्शनल नसणाऱ्या आउटपुटला जर सिस्टीममध्ये हार्मोनिक्स असतील तर. सो ते various kind of material we are using like hydrogen annealing is done to eliminate the harmonics and residual voltage. Next, uh, movable core is also laminated in order to reduce the eddy current loss. आता हे ईडी करंट लॉस काय असतो आणि लॅमिनेटेड कोर काय असतं, तर आज आपण सीएनए मध्ये पण ट्रान्सफॉर्मरच्या टॉपिकमध्ये हेच बघणार आहोत. तर ट्रान्सफॉर्मर जो असतो त्या ट्रान्सफॉर्मरचा जो काही कोर आहे तो कोर हा लॅमिनेटेड केलेला असतो. ट्रान्सफॉर्मरमध्ये 2 टाईपचे लॉसेस असतात, एक असतो कॉपर लॉस, एक असतो आयर्न लॉस. आयर्न लॉस पण 2 टाईपचे असतात, एक असतो ईडी करंट लॉस आणि दुसरा असतो तुमचा हिस्टेरिसिस लॉस. तो हिस्टेरिसिस लॉस जो आहे तो तुम्ही FEE मध्ये पाहिला असेल. हिस्टेरिसिस लॉस वरती तुम्ही प्रॅक्टिकल पण केलेले, बरोबर आहे का? हिस्टेरिसिस लूप केलेलं आहे का प्रॅक्टिकल फर्स्ट इयरला असताना FEEच्या अंडर? येस. सो आता इथे आपण काय करतोय, तर आपल्याला जे काही मुव्हेबल कोर आहे जर तो ट्रान्सफॉर्मरच आहे कोण LVDT, तर त्याला ऑब्व्हियसली जे काही ट्रान्सफॉर्मरचं कन्स्ट्रक्शन तुम्ही यूज करताय ते सगळं इथे अप्लाय करावं लागेल. इन शॉर्ट, ट्रान्सफॉर्मर सारखा कोर लॉसेस मेजर करावे लागतील, त्याच्यासाठीचं प्रोटेक्शन. आयर्न लॉसेस मेजर करावे लागतील, त्याचे प्रोटेक्शन. कॉपर लॉसेस असतील त्याच्यासाठीचं प्रोटेक्शन. कॉपर लॉसेस असतील तर तुम्ही काय यूज करताय इथे, हार्मोनिक्स आणि व्होल्टेज रेसिड्युअल कमी करण्यासाठी तुम्ही हायड्रोजन इनेलिंग करताय. सेम ईडी करंट रिड्यूस करायचं आहे तर काय करणार आहे, लॅमिनेटेड कोर यूज करणार आहे, एक्सेट्रा. Okay, this assembly is laminated core is placed in the cylindrical cell housing and end leads are provided for the electromagnetic and electrostatic shielding. The displacement is measured that is attached to the movable soft iron core. आता यात काय केलेलं आहे, इन शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट कुठली मेजर करायची आहे, या मुव्हेबल आर्मची. आणि ती मेजर कशी करणार आहे, तर या आर्मची मेजर करताना ऑटोमॅटिकली हे फक्त एक सिंगल डिव्हाइस नाही, याच्यासोबत अजून एक सेकंडरी डिव्हाइस पण तुम्हाला यूज करावं लागतं, ज्याच्यावरती तुम्हाला डिस्प्ले होईल का किती अमाऊंट ऑफ तुमची डिस्प्लेसमेंट आहे, म्हणजे व्होल्टेज तुम्हाला आउटपुट दिसेल. ओके. आता वर्किंग generally working of LVDT is converted into the 3 section. First one is right displacement, left displacement आणि मिडल असेल ते कोणतं, null position. See here, primary winding of LVDT is supplied with the AC supply. See here, this is primary winding, it is supplied with the AC supply and it produces the alternating magnetic flux in the core, which in turn link with the secondary winding S1 and S2 produces EM due to transformer action. आता हे कोणाला माहिती आहे का काय असतं ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन, EMF प्रोडक्शन कसं होतं, व्हॉट इज EMF एक्सेट्रा, कोणी सांगेल का? आवाज नाही येते कोणाचाच. ठीक आहे. इथे ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन म्हणजे काय, तर ट्रान्सफॉर्मर सारखंच प्रिन्सिपल इथे यूज केलं जातं. फॉर एक्झाम्पल, व्हॉट इज ट्रान्सफॉर्मर ऍक्शन, whenever you are giving supply to your primary winding, EMF is get induced in the winding, that EMF linking to the secondary winding through the core. This is your transformer action. And then secondary winding induces the EMF. म्हणजे प्रायमरी मध्ये सप्लाय गेला, सप्लाय कनेक्ट केला, करंट फ्लो झाला, करंट फ्लो झाल्यामुळे फ्लक्स तयार झाले, फ्लक्स तयार झाल्यामुळे EMF तयार झाला, तो EMF ते फ्लक्सेस तुमच्या कोर सोबत लिंक होऊन सेकंडरी सोबत लिंक झाले आणि मग सेकंडरी मध्ये काय झालं, EMF इंड्यूस झाला
आणि त्यानंतर सेकंडरी मध्ये काय झालं, करंट फ्लो व्हायला सुरुवात झाली आणि ऍट द सेकंडरी एंड टर्मिनल्स तुम्ही व्होल्टेज मेजर करतात किंवा लोड जो कनेक्टेड आहे त्याला तुम्ही काय देतात, लोडला व्होल्टेज प्रोव्हाइड करतात. सो what is the purpose of this diagram or diagram? Generally what happens, the magnetic fluxes get produced in the core and due to transformer action S1 and S2 मध्ये पण काय होतंय, तुमचं EMF इंड्यूस होणार आहे. सी द डायरेक्शन ऑफ EMF, हा इकडे आहे, हा पण इकडे आहे, दोघं पण तुमचे RHS साइडला राईट हँड साइडला पोझिशन दाखवली आहे. ओके, नाउ द सेकंडरी वाइंडिंग्स यांचं कनेक्शन काय आहे, हे टर्मिनल आणि हे टर्मिनल, हे टर्मिनल आणि हे टर्मिनल दोन्ही काय कनेक्ट करायचे, कशामध्ये, सिरीज मध्ये. आणि दुसरे जे दोन टर्मिनल आहे त्यांच्यामध्ये काय कनेक्ट करायचं, व्होल्टमीटर कनेक्ट करायचं. ओके, नेक्स्ट let us assume that EMF produced by secondary winding S1 is ES1. S1 ने प्रोड्यूस केला ES1, S2 ने प्रोड्यूस केला ES2. The magnitude of ES1 and ES2 will be depend upon the magnitude of rate of change of flux as per the Faraday's law. बरोबर आहे, फॅराडेज लॉ नुसारच आपण कन्सिडर करणार की फॅराडेज लॉनेच आपण काय कन्सिडर करणार आहे की किती अमाउंट ऑफ फ्लक्स किती झाले, लिंक झाले या दोन्ही वाइंडिंग सोबत. ओके, द लोअर ऑफ व्हॅल्यू ऑफ dt विल बी द EMF इंड्यूस. हे काय एवढं इम्पॉर्टंट नाहीये, फक्त लक्षात घ्या दोन कंडिशन कोणत्या, ES1 ग्रेटर दॅन ES2, ES1 लेस दॅन ES2, ES1 इक्वल टू ES2. ओके, मग आपण इथे काय सांगू शकतो की मुवमेंट ऑफ कोर is dependent upon the the production of EMF is depend upon the displacement of the core. ओके, आता ही एक कंडिशन दिलेली आहे, E0 ES1 minus ES2. If the core is at central position, what will happen, it is 0. नेक्स्ट कंडिशन काय असेल, ही डायग्राम बघा त्याच्यासाठीच. जर कोर जर सेंट्रल पोझिशनला म्हणजे काय, सपोज हा एवढा माझा कोर आहे. ओके, हा कोरची लेंथ किती आहे, 17 किंवा 18 10 सेंटीमीटर आहे. 10 सेंटीमीटर आहे म्हणजे ही सेंट्रल पोझिशन लाईन जी असेल तिची हे किती असणार आहे, लेंथ किती असेल, 5 सेंटीमीटर. बरोबर आहे. जर माझं 5 सेंटीमीटर एक्झॅक्टली सेंटरला जर असेल तर काय होणार आहे की माझ्या कोरची डिस्प्लेसमेंट काय होईल, नल असेल. ओके, जर 5 ला असेल. मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट, मॅक्झिमम म्हणजे काय, हा किती आहे पूर्ण इथपर्यंत 10, हा 10च्या 10 पूर्ण बाहेर आलेला असेल म्हणजे 10च्या 10 पूर्ण इकडे सरकलेला असेल तर काय समजणार तुम्ही का कोरची डिस्प्लेसमेंट किती आहे, मॅक्झिमम. हा किती आहे, इथं 0 आहे समजा, हा 0च्या 0 समजा मध्ये असेल तर म्हणजे हा कोर काय असेल, पूर्ण मध्ये गेलेला असेल तर याला काय म्हणणार तुम्ही का, याला तुम्ही म्हणणार आहे निगेटिव्ह डिस्प्लेसमेंट म्हणणार आहे. ओके, निगेटिव्ह मीन्स व्हॉट, कमी डिस्प्लेसमेंट, पॉझिटिव्ह मीन्स व्हॉट, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट, आणि मिडलला असेल तर काय म्हणणार तुम्ही, नल डिस्प्लेसमेंट. ओके, सेम दाखवलेलं आहे बघा इथे. इफ कोर मूव राईट टू द नल पोझिशन, राईटला मूव झालं, राईटला मूव झाल्यानंतर काय होणार आहे, इथे डायग्राम मध्ये चेंजेस नाही दाखवलेले त्यांनी, बट स्टील जर राईटला मूव झालं तर ऑटोमॅटिकली काय होईल, या कोरची पोझिशन बाहेर येणार आहे. हे कन्स्ट्रक्शन कसं आहे हे असं कन्सिडर करा, ही पिचकारी आहे जशी काही तुमची बाहेरचं तिचं कव्हर आहे आणि हे आतला तो त्याचा पोकळ पाईप आहे. पोकळ पाईपला तुम्ही काय केलं, मध्ये टाकलं इथपर्यंत. सेंट्रलला जर असेल तर तुम्ही दोन्ही साईडला काय मेजर करू शकतात, इकडे सेम अमाऊंट ऑफ वॉटर आहे, इकडे सेम अमाऊंट ऑफ तुमचा उरलेला पाईप आहे. जर पूर्ण तुमचा वॉटर लेवल काहीच नसेल त्या पाईपमध्ये तर तुम्ही पूर्ण मध्ये घेतलं त्याला तर काय असेल, तो इन शॉर्ट इथे मॅक्झिमम पर्यंत असेल. ओके, त्यानंतर पाणी खेचण्यासाठी सपोज तुम्ही त्याला पूर्णपणे बाहेर काढलं तर इन शॉर्ट त्याची काय असेल, मॅक्झिमम डिस्प्लेसमेंट असेल. म्हणजे इकडे मॅक्झिमम निगेटिव्ह, इकडे मॅक्झिमम पॉझिटिव्ह आणि सेंट्रलला नल डिस्प्लेसमेंट असेल. तर याच्यावरनच तुम्हाला मी डायग्राम दाखवली. सपोज आपण डिस्प्लेसमेंट कन्सिडर केली, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू व्होल्टेज.
आता पॉझिटिव्ह डिस्प्लेसमेंट आहे. 0 म्हणजे काय, तर नल माझा कोरची डिस्प्लेसमेंट किती होती, 0 to 10, मिडलला असेल तर किती, 5. ओके, मग 5 आहे. आता इतक्यात सांगितलं. रेसिड्युअल व्होल्टेज म्हणजे काय, का स्मॉल अमाऊंट ऑफ व्होल्टेज इज प्रेझेंट ड्यू टू द इंटरनल कंपोनंट. ओके, काही इंडक्टर असेल, कॅपॅसिटर असेल, किंवा तुमचे सिस्टीम मधली जी काही एरर असेल त्या एररमुळे तुम्हाला काय मिळतो, एक स्मॉल रेसिड्युअल व्होल्टेज मिळतो. त्या स्मॉल रेसिड्युअल व्होल्टेज नंतर इथे बघा, जसं जसं तुम्ही डिस्प्लेसमेंट पॉझिटिव्हला कराल तुमचं व्होल्टेज काय होईल, इन्क्रीज होईल. पुन्हा तुम्ही त्याला मिनिमम पोझिशनला आणलं, परत तुमची डिस्प्लेसमेंट तुम्ही दुसऱ्या साईडला केली तर ते ॲक्च्युली काय होईल, अशा टाईपचा तुम्हाला कर्व, व्ही शेप कर्व तुम्हाला मिळेल. ओके, सो दिस इज द लिनियर रेंज. ओके, दिस इज आउटपुट व्होल्टेज and this is your displacement. ओके, दिस इज ऑल अबाउट युअर एलव्हीडीटी. आता हे एलव्हीडीटीचा यूज काय आहे, तर ॲप्लिकेशन काय आहे. एलव्हीडीटी इज द यूज ॲज जनरली प्रायमरी ट्रान्सड्युसर. इतक्यात सांगितलं की प्रायमरी ट्रान्सड्युसर म्हणून पण तुम्ही याला यूज करू शकतात. कन्वर्ट द मेकॅनिकल डिस्प्लेसमेंट इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. अजून कुठे यूज करतात, फोर्स, प्रेशर अँड वेट मेजरमेंट. ऑब्विसली प्रेशर मेजरमेंटसाठी तर आपण मागच्या ह्याच्यातच बघितलं होतं, विथ बर्डन ट्यूब तुम्ही त्याला काय केलं होतं, कपल केलेलं होतं. ओके, कळालं आहे. हो मॅम.